Good morning to all of you. Silchar Nursing Higher Secondary স্কুলে আজকে এই বিশেষ এক সভায় আসতে পেরে I am absolutely delighted. Nursing School being one of the prestigious institute of not just Barak Valley, but it has got a name, it has got fame, and it has most importantly got an elite list of alumni, and it is known all over the state of Assam. So I am very happy, very delighted to be present here amongst you, and I thank first of all the authorities of Nursing Higher Secondary School to provide me with a chance so that I can have some interaction with the senior most batches of students of this prestigious institute. I'm also thankful to Bimolangshu Rai Foundation team who has made this possible, because we as a foundation have chalked out a plan of reaching out to 50 such institutes all over the valley, and after reaching out to GC College and Ramanuj Institute, this is our third lecture series at this institute. So we are going to talk about careers in nation building. মানে হচ্ছে যদি বাংলায় আমি বলতে চাই তাহলে এটা হবে যে আগামী দিনে ভারতবর্ষকে বিশ্বগুরু বানাতে, ভারতবর্ষকে তার বৈভবশালী জায়গায় নিয়ে যেতে কিংবা তাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের কি কি ক্যারিয়ার আমরা নিতে পারি, কি কি ক্যারিয়ার আমরা গ্রহণ করতে পারি। And we all know that no career is mean. No career is mean career. Any job which is being done by any person happens to be for career building. আজকে যে ঝাড়ুয়াতে যে সাফাই কর্মচারী কাজ করে, he is also a part of nation building. আজকে অফিসে কাজ করা ক্লার্ক থেকে আরম্ভ করে যে কোনো সরকারি চাকরিয়ান, যে কোনো বড় বড় অফিসাররা, সে আইএস হোক, আইপিএস হোক, ম্যানেজমেন্টের গ্র্যাজুয়েট হোক কিংবা অন্যান্য কোনো কাজে সে থাকা হোক, আমরা মনে করি all these work go into building a career. But why Dr. Rajdeep Roy, who's professionally trained to be a doctor, is here today to talk about career and nation building? This is absolutely the right time, because you are aware, many of you, that despite being a doctor, I had to jump into public life few years back, and with the blessings and grace of the people of this valley, that in 2019 I happened to win an election in the general election of the country, and today I represent Silchar Lok Sabha in the Indian Parliament. So that makes me more of a responsible person to come and talk about nation building, careers amongst people like you who are interested in actually doing something for the nation. Friends, it is very important to tell you that today we are at the cusp of the change that has taken place. Our Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, has very aptly said that as we step into 75 years of our freedom struggle from 1947 to 2022, we are crossing from one age to the another age.
We are crossing 75 years and we are looking ahead for the next 25 years which we are going to complete in 2047. এই অঞ্চলে প্রায় 140 কোটি জনসাধারণ থাকে। আজকে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, কাছ থেকে কোহিমা, আমাদের কাছে যে ভৌগোলিক দেশটা আছে, দ্যাট বিগ এরিয়া যেটা আছে, দ্যাট কান্ট্রি ইজ কল্ড ইন্ডিয়া সিন্স 1947। আমি যদি তার আগে চলে যাই, আজকের থেকে হাজার হাজার বছর আগে, তাহলে আমরা দেখব সমুদ্র হিমাচল, আজকের দিনের ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, নেপাল, বার্মা, ভুটান থেকে আরম্ভ করে, বার্মাদেশ থেকে আরম্ভ করে নিচে আমরা জাভা, সুমাত্রা, বালি অবধি ভারতবর্ষ কিংবা ভারতবর্ষের এই অঞ্চলের যারা রাজারা ছিলেন তাদের প্রচার এবং প্রসার এই অঞ্চলগুলোতে ছিল এবং তার থাকার দরুন এই অঞ্চলকে ভারতবর্ষ বলে। এবং আমরা যখন ভারতবর্ষের যখন আমরা ন্যাশনাল অ্যানথেম করি, আমরা সেই অ্যানথেমের মধ্যে যদি আমরা লাইনগুলোকে দেখি, তাহলে সেই লাইনগুলোকে দেখলে আমাদের জিওগ্রাফিক্যাল বাউন্ডারির কথা আমরা সুন্দর করে বলে দিতে পারি যে ভারতবর্ষ এত বড় একটি বিশাল দেশ। কিন্তু শুধু এই দেশের জনসাধারণ আর ভৌগোলিক কথা বলে আমরা নেশন হয় না। আমরা উই আর এ ইয়াং নেশন, দ্যাট ইজ ট্রু, বাট আওয়ার সিভিলাইজেশন ইজ ভেরি ওল্ড। We are probably one of the youngest nation in the world, but we are the oldest living and continuous civilization of the world. আপনারা যদি বইতে দেখেন তাহলে দেখবেন যে 5000 বছরের সিভিলাইজেশন অনেক জায়গায় আছে। 5000 বছরের সিভিলাইজেশন মেক্সিকোতে মায়ান সিভিলাইজেশন ছিল, মিডল ইস্টে ছিল সিভিলাইজেশন, মেসোপটেমিয়া বেবলিয়ান সিভিলাইজেশন ছিল, ইজিপ্টে সিভিলাইজেশন ছিল, চায়নাতে সিভিলাইজেশন ছিল, আমাদের দেশেও কিন্তু বেশিরভাগ মায়ান সিভিলাইজেশন, বেবিলনিয়ান, মেসোপটেমিয়ান সিভিলাইজেশন এবং টু অ্যান এক্সটেন্ট ইজিপশিয়ান সিভিলাইজেশন হচ্ছে ইতিহাসের খাত পাতাতে রয়ে গেছে এবং মধ্যে মধ্যে ব্রেক হয়ে গেছে। কিন্তু ভারতবর্ষ একমাত্র সিভিলাইজেশন, দ্যাট সিভিলাইজেশন ইজ রানিং এ কন্টিনিউয়াস 5000 years of history. We have seen our munis, the rishis, who were then at that point of time they were scientists because they were doing research on lot of things, from astronomy to metallurgy to chemistry to lot of things. অনেক কাজ করছিলেন, অনেক রিসার্চ হচ্ছিলেন। আজকের দিনে আমরা যাদেরকে রিসার্চার বলি, সায়েন্টিস্ট বলি, তৎকালীন সময়ে সেই মুনি ঋষিরা পড়াশোনা করতেন, এইগুলো কাজ করতেন এবং তারা এই পুঁথিগুলো লিখে গেছেন। সে সুশ্রুত লিখে গেছেন, সুশ্রুত লিখেছেন মেডিকেল সায়েন্সের কথা, কিভাবে মেডিকেল সায়েন্স ডেভেলপ করেছে। যখন ইউরোপে মানুষ যখন গুহতে থাকতো তখন ভারতবর্ষে সুশ্রুত মেডিকেল সায়েন্সের কথা লিখছিলেন। যখন ইউরোপে মানুষ গুহাতে থাকতো তখন পানিনি আমাদের গ্রামার লিখছিলেন পুরো ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে, উনি মানে লিটারেচার পড়াশোনা করে গ্রামার লিখছিলেন। পৃথিবীতে যখন অন্যান্য জায়গায় যখন ক্যানিবালিজম ছিল, মানুষ মানুষকে কাটতো আর খেত, তখন ভারতবর্ষে কৌটিল্যর অর্থশাস্ত্র আমাদের এই অঞ্চলে প্রকাশ পায়। আপনাদেরকে বললে এটা অজানা কিচ্ছু হবে না যে আজকের থেকে 1000-1500 বছর আগে এই অঞ্চল, যেটাকে আজকের দিনের আমরা ভারতবর্ষ বলি কিংবা ইংলিশে ইন্ডিয়া বলি, সেই জায়গায় অনেক ইউনিভার্সিটি ছিল। বিক্রমশিলা, তক্ষশিলা, নালন্দা, পাটলিপুত্র, এইগুলো ইউনিভার্সিটিতে শুধু আমাদের এই অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করতো এরকম না। আমাদের এই অঞ্চলে ছাত্রছাত্রীরা মিডল ইস্ট থেকে আসতো, আমাদের মঙ্গলয়েড কান্ট্রি চায়না, জাপান থেকে আসতো এবং আমরা শুনেছি যে হিউয়েন সাংয়ের মতন লোক এসে ভারতবর্ষতে থেকে ভারতবর্ষর ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখে গেছে। তো বন্ধুগণ, আমরা উই আর লিভিং ইন এ কান্ট্রি হুইচ হ্যাজ গট এ হিউজ হেরিটেজ, হুইচ হ্যাজ গট এ হিউজ কালচারাল প্রলংড কালচারাল সিভিলাইজেশন আমাদের। আমি আপনাদেরকে একটা স্টোরি বলি, যে স্টোরিটা অরুণ জেটলিজি এসে একবার এখানে বলে গেছিলেন। দুই বন্ধু একবার জঙ্গলে বেড়াতে গেছে এবং দুই বন্ধু জঙ্গলে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ করে তারা দেখেছে একটা জলাশয়। তো দুজনেই রিয়েলাইজ করলো যে চলো আমরা জলে গিয়ে স্নান করি। তো দুই বন্ধু জলাশয় দিয়ে সাঁতার টাতার কেটে যখন উঠতে উঠতে যাচ্ছে তখন হঠাৎ করে বাঘের গর্জন শুনেছে। কার গর্জন শুনেছে? বাঘের গর্জন শুনেছে। তো এক বন্ধু যে
সে সঙ্গে সঙ্গে বাঘের গর্জন শুনে এসেই দৌড়ে এসে জুতোটা পরে ফেলেছে। তো জুতোটা পরার সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন বন্ধু উঠে বলেছে যে বন্ধু তুই জুতো কেন পরছিস, তুই জুতো পরে কি বাঘকে ডিফিট করতে পারবি নাকি? তো ও বন্ধুটা বুদ্ধিমান ছিল, ও বুদ্ধ বলেছে যে আমার বাঘকে ডিফিট করতে হবে না, আমার তোকে ডিফিট করতে হবে। গেট মাই পয়েন্ট? তো আমার তোকে ডিফিট করতে লাগে, বাঘ তোকে নিয়ে বিজি হয়ে যাবে, আমি চম্পট হয়ে যাব। সো দিস ইজ দ্য কম্পিটিটিভ ওয়ার্ল্ড। দ্য কম্পিটিশন শুড কাম ইনটু ইয়োর মাইন্ডসেট, যে কাউকে বলার দরকার নেই দ্যাট কম্পিটিশন হ্যাজ টু বি এ হেলদি কম্পিটিশন। দিস কম্পিটিশন হ্যাজ টু বি অ্যান ওপেন ফোরাম কম্পিটিশন, যেটা মারামারি কাটাকাটি ডেগা ঢুকানোর কম্পিটিশন না। দ্যাট আই হ্যাভ টু বিট ইউ ইন দ্য এন্ট্রেন্স এক্সামিনেশন, দ্যাট হ্যাজ টু বি ইয়োর গোল। এইরকম চিন্তা করে আপনারা ক্যারিয়ারের জন্য যেতে হবে। কারণ প্রশ্ন থাকলে প্লিজ ইউ ক্যান আস্ক মি। আজকে আপনার মুখ্যমন্ত্রী বেঙ্গলি মিডিয়ামের মধ্যে ইংরেজিতে ম্যাথ আর সায়েন্সে পড়ানো হবে, এটা আমরা খুশি। এদের মধ্যে যদি আমাদের মাতৃভাষাকে সম্মান দিয়ে বেঙ্গলি মিডিয়ামগুলোকে ইংলিশ মিডিয়ামে পাঠ্যক্রম নেওয়া হয়, আমি আশা করি ভালো হবে, আমার দেশ আরো এগিয়ে যাবে। You are giving compliment to the government. Thank you for your compliments. I wholeheartedly agree যে কিছু কিছু জায়গায় কম্পিটিশন পাস করার জন্য নলেজ অফ মাল্টিপল ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। আজকে আমরা যখন বাইরে যাই তখন আমরা দেখি যে পলিটিশিয়ানরা অনেক ভাষায় কথা বলে, বিউরোক্রেটসরা অনেক ভাষায় কথা বলে। সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট দ্যাট ইউ লার্ন মোর ল্যাঙ্গুয়েজেস। আমি যখন ছোট ছিলাম, আমি পলিটিক্সে আসবো এরকম আমার কোনোদিন কোনো ইচ্ছা ছিল না আমার লাইফে। বাই দ্য টাইম আই ওয়াজ ইন ক্লাস 8, I had made up my mind to become a doctor. And by the time I was in class 11 and 12, I was dead sure I'll become a doctor, and I did not even sit for the engineering entrance. And my teachers were very unhappy because I did not sit for the engineering entrance. But that is aside, I come from a family which was in public life. My father's grandfather, through his mother's side, was also a lawyer in Deed and Sylhet. They were at that time the situation, আজকের থেকে 150 বছর 100 বছর 120 বছর আগে ভারতবর্ষের সিচুয়েশন এরকম ছিল যে সবাই স্বাধীনতার জন্য কিছু না কিছু কাজ করছিল। So my family was involved in freedom struggle from long time. My grandfather was in politics, my father's father was in politics, my father's grandfather was also in politics. My grandfather was a lawyer, he was in politics. উনি কমিশনার ছিলেন সিলেট মিউনিসিপ্যালিটির 22 বছর, ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন ফর অলমোস্ট 18 ইয়ার্স। তো পলিটিক্স ওয়াজ ন্যাচারাল ইন মাই ফ্যামিলি। আমরা যখন ছোট ছিলাম, আমরা 3 ভাই যখন বাবার সঙ্গে খেতে বসতাম টেবিলে বসে, তো উই ইউজড টু ডিসকাস এভরিথিং স্পেসিফিক্যালি টু পলিটিক্স। পলিটিক্স দেশে কি হচ্ছে, কোন প্রাইম মিনিস্টার কি বলেছে, কোন নেতা মন্ত্রী কি বলেছে, কে কি করছে, হোয়াট আর দ্য পলিসিস, হোয়াট ক্যান বি ডান বেটার, কোনটা ভালো হচ্ছে কোনটা খারাপ হচ্ছে। দ্যাট ওয়াজ বেসিক্যালি বাড়ির ডাইনিং টেবল ডিসকাশন ওয়াজ অলওয়েজ পলিটিক্স। বাট টিল 2009 I never came actively into politics till the time my father expired. With the expiry of my father, I felt that there is probably a need, and I was basically counseled by a lot of my friends and family members, my father's well-wishers. All of them wanted me to come and take the responsibility of few institutes here. তো এখানে একটা শিবসুন্দরী নারী শিক্ষাশ্রম আছে, আপনারা জানেন যে একটা হাসপাতাল আছে যেটাতে আমার বাবা প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তো যেহেতু আমি ডাক্তার, ওদের ন্যাচারাল ছিল যে ডাক্তার এসে একটু দেখাশোনা করবে। তো আই স্টার্টেড লুকিং আফটার, একটু একটু করে সোশ্যাল সার্ভিসে ঢুকে যায়। আমার প্র্যাকটিসও চলছিল এবং আমার পার্টিতে একটু একটু করে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া আরম্ভ হলো। সো আস্তে আস্তে one step leading into another এরকম হতে হতে 2019-এ আমাকে পার্টির টিকিট দিলে আমি ইলেকশন জিতে যাই, and so here I am. Sir, have you ever felt a clash between your profession and your passion? Like how do you maintain both of the things?
have to have, abundance of energy to actually maintain a balance, and you have to be 24 hours on the job. You cannot switch off your mobile for a minute and all. You cannot, as a doctor, you must be knowing that I practice orthopedics, which means accidents and emergencies and broken bones and head injuries and chest injuries and blunt injuries and all this. So my training during my 90s and next almost 10-15 years was that I was always on call for my duty. রাত্রে ঘুমালেও কানের সামনে কিছু না কিছু থাকতো যে কখন ইমার্জেন্সি থেকে কল আসবে, পেশেন্ট দেখতে যেতে লাগবে। দিস ওয়াজ অফ মাই ট্রেনিং। সো এজ এ doctor, I was trained to be 24 hours, 24/7 on the job. As a politician also it has become like that. হঠাৎ করে কোথাও আগুন লেগে গেল, যেতে লাগবে। হঠাৎ করে কোনো ইমার্জেন্সি ডিসিশন হলো, ডিসির অফিস থেকে ডাক পড়লো। হঠাৎ কোনো ইমার্জেন্সি হয়ে গেল, দিল্লি থেকে ডাক পড়লো যে আমার দৌড়ে দিল্লি যেতে হবে। So I am trying to maintain a balance between my professional and personal, কি বলবো এটাকে, পাবলিক লাইফ। বাট টু বি অনেস্ট উইথ ইউ, আমার ডাক্তারির জীবনটা এখন আস্তে আস্তে একটু একটু করে কমছে। বাট ওয়ান্স ইন এ ওয়াইল আই সি পেশেন্টস। আর এর মধ্যেও যেরকম হঠাৎ করে চেম্বারে বসে আছি, পলিটিক্যালি কোনো কারণের জন্য লোকরা আসে, তার মধ্যে হঠাৎ করে একজন এসে বলে দিল যে আমার কোমরে একটু ব্যথা করছে, আপনি আমার কোমরটা দেখে দেন। সো দিস অলসো ইজ মাই এক্সপিরিয়েন্স। ইন বিটুইন অল দিস আই হ্যাভ টু ডু মাই ওয়ার্ক। বাট ওয়ান থিং ইজ শিওর, you have to love both the job to carry on. না হলে otherwise I would have left medical science and become a full-time politician. But I have not left medical science. ভাষা শহীদ স্টেশনের জন্য অনেক আন্দোলন হয়েছে, কিন্তু সেই ভাষা শহীদ স্টেশনের আন্দোলনের জন্য যতটুকু মোমেন্টাম দরকার পুরো সমাজ থেকে, দ্যাট সাপোর্ট ইজ নট দেয়ার। আর ভাষা শহীদ স্টেশন বলে কোনো স্টেশনের যে নাম, কোনো স্টেশনকে নামকরণ করার জন্য ভারতের রেলে, ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ হ্যাজ গট এ ম্যানুয়াল। এই ম্যানুয়াল অনুযায়ী সেখানে নামকরণ করতে হবে এবং সেখানে জেনারেলি জায়গার নাম থাকা দরকার। যদি এটা গণ আন্দোলন হয়, এখানে সবাই মিলে যদি বলে, একটা মুষ্টিমেয় একটা গ্রুপ আছে যারা, মুষ্টিমেয় বলবো না, এটাকে কয়েকজনের একটা গ্রুপ আছে যারা চাইছে এটাকে ভাষা শহীদ, বাট এটার কাউন্টার ওপিনিয়ন আছে যে অনেকে চাইছে এটাকে অন্য নামে দিতে, এই অঞ্চলের অন্য রাজার নামে, অন্য কারুর নামে, মুনি ঋষির নামে দিতে, কোনো কি বলে ফ্রিডম ফাইটারের নামেও দিতে, এরকমও কথাবার্তা চলছে। কাজেই কেন্দ্র সরকার থেকে এটা রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়েছে বিবেচনা করার জন্য। রাজ্য সরকার এটা নিয়ে এখন অবধি কোনো বিবেচনা করেনি, যদিও অনেকবার মিটিং করেছে, রাজ্য সরকার এটা নিয়ে কোনো কথাবার্তা বলেনি। আর আমার মনে হয় যে এটা নিয়ে খুব যে তাড়াতাড়ি কোনো ডিসিশন হবে আমি সেটা লক্ষণ দেখছি। আন্তরিক নমস্কার, শুভেচ্ছা দিয়ে, আর বিশেষ করে আমার ছাত্রছাত্রীদের আই উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট ইন ইউর লাইফ, both in your personal and professional life, and most importantly in your educational career. আপনারা যাই করবেন ভগবানের উপরে বিশ্বাস করে take decision, don't take the shortcut route to success, because if you want to have success in life, just remember one thing, there is no shortcut to success. যে রাস্তাতে মনে করবে কাটা আছে বেশি, সেই রাস্তা চয়ন করবে, কারণ নিশ্চিন্ত থাকবে সেই কাটার পথে যাওয়াতে যখন আপনাকে যে শিক্ষাগুলো দেবে সেটা জীবনের পথে আপনার পথে হয়ে দাঁড়াবে। You will enjoy and you will relish those successes in life